دوستو یا واسطو کیا ہے یا واسطو؟ وسعت ہر چیز میں، اولاد میں برکت. یہ نہیں کہ اب اولاد اگر آپ کی 3-4 ہے تو آپ کی 20 ہو جائیں. وسعت سے مراد یہ ہے کہ تمہاری اولاد بھی کھائے، ان کی اولادیں بھی کھائیں، تم بھی کھاؤ، تمہاری 7 نسلیں بھی کھائیں اور کبھی ختم نہ ہو. وسعت دینے والا کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، دعا مانگتا ہوں. جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر، جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا کر. میں سب کے لیے ہی دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو یا واسطو اللہ پاک کا ایک ایسا اسم اعظم ہے. اللہ تعالیٰ کا پتہ کیا آرڈر ہے ہمارے لیے کہ تمہیں جب کوئی معاملہ خراب ہو جائے، دیکھیں اب یہ میں تفسیر بتا رہا ہوں، ترجمہ نہیں ہے اللہ کی بات کا، یعنی اپنی طرف سے بندہ جو تفسیر بیان کرتا ہے. جب تم کسی مقصد میں کامیابی سے یعنی ہٹ جاؤ، تمہیں کامیابی نہ مل رہی ہو، فقیر بھی اگر یہ عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بادشاہ کر دیتا ہے، اور بے پناہ رزق، دولت، برکت کا یہ عمل ہے. اللہ پتہ کیا فرماتا ہے؟ تفسیر بتاتا ہوں کہ مجھ کو میرے جو اسماء ہیں، اسماء الحسنہ، جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی، اللہ کا اپنا نام کیا ہے؟ اللہ. کیا؟ اللہ. لیکن اس کے صفاتی نام بھی ہیں بڑے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا باسط ہے جی، یا کریم. اس طرح 99 نام ہیں اور اس سے بھی زیادہ ہیں جو یہ مخلوق کو نہیں پتا، لیکن 99 نام ہیں. میرے ناموں کا توسل وسیلہ بنا کے مانگو، میں تمہیں دوں گا. ہے جی. یا واسطو کا مطلب جو ہے نا، اللہ تعالیٰ خیر کرے، وسعت دینے والا، وسیع رزق ہے، وسیع اولاد میں وسعت رزق. یعنی کئی لوگ تو بیچارے جن کی اولاد نہیں ہے، لیکن اگر کسی کے اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیے ہوئے ہیں 2 4 5 بچے، 6 بچے، کئیوں کے تو 10 بھی ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ اگر 10 ہیں تو 50 ہو جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں برکتیں، وسعت دے گا. ہے جی. اور خدا نہ خواستہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ وسعت نہیں ہے تو اللہ وسعت دے، ایک ہوتا ہے کہ یار ملتا ہی نہیں ہے، کام میں نے ڈالا ہوا ہے چلتا نہیں ہے، یار بیک کیا کروں، روز جاتا ہوں انٹرویو کے لیے، لوگ کہتے ہیں بھائی نہیں چاہیے ہمیں، کوئی ویکنسی خالی نہیں ہے. تو اگر کوئی بندہ، دیکھیں یہ وظیفہ نہیں ہے، یہ اس کی فضیلت ہے. مثال کے طور پر وسعت دینے والا، اگر کوئی شخص چاہے عورت ہے، چاہے مرد ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میرے جیسا بوڑھا بھی تو ہوتا ہے نا، اگر کوئی شخص اس اسم کو بعد نماز فجر، میری بات یاد رکھیے گا، بعد نماز فجر دونوں ہاتھوں کو اس طرح بلند کرتا ہے اور کہتا ہے یا واسطو، اس طرح دیکھیں نا، یہ دیکھیں آسمان کی طرف. اب میں یہاں پر میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں، آسمان کی طرف کروں گا تو آواز میری جانی میک سے ختم ہو جائے گی. جی ایک رولا ہوئے تو آنا بھائی. اچھا اس طرح یعنی اس طرح یا واسط، اور تھوڑا سا ایک سانس لے، یہ دیکھیں ہائے یا واسط، اے وسعت دینے والے. تو جو بندہ نماز فجر کے بعد ہاتھ پھیلا کر
कितने बार पढ़े? 120 बार। जो बंदा नमाज फजर के बाद या बासे तो इस तरह हाथ फैलाकर आसमान दुनिया की तरफ देखते हुए है, कहता है ना, और हाँ कमरे में ना हो बाहर, यानी जहां पर आपको आसमान नजर आ रहा है, चाहे छत पर चले जाएं, अब आपकी आगे कोई बिल्कुनी है वहां पर चले जाएं, बाहर चले जाएं, कोई मसला नहीं, सैन में चले जाएं अगर सैन आपका खुला है तो 120 बार जो बंदा हाथ फैलाकर इस तरह मांगता ना, या बात से तो हाय अल्लाह करम कर दे, या बात से तो, या बात, जो दिल की तमन्ना है वो मांगता है। और इसके बाद ये हाथ है ना, ये देखें, मैं अपना चश्मा उतार के ये देखें इस तरह, ये देखें, ये नजर आ रहा है आपको? ये जब आप इस तरह करते हो तो फिर आपको क्या मिलता है? आपकी जुमला किसे कहते हैं? एक नहीं, दो नहीं, लाख ख्वाहिशें, जुमला हाजात, जरूरतें, उससे आप बेनियाज हो जाओगे। मैंने एक छोटी सी बात बता के मैं आपको वजीफा बताता हूं। एक बंदा था, मुख्तसर है, 10 सेकंड की मैं बता दूंगा, बात तो लंबी है लेकिन मुख्तसर। एक बंदा था, मैंने उसे कहा कि ये जो जायदाद है 18 लाख की ले ले, ये मिलेगी नहीं। अब आज वो जायदाद जो है ना 80-90 लाख की आज है। उसने कहा जी 14 लाख से ऊपर नहीं लूंगा, और जो देने वाला था वो भी कहता था नहीं दूंगा, ठीक है, लेकिन उसने 14 लाख में लेके वो हटा, और जो देने वाला था वो भी बड़ा सख्त था, कहता है लेना ही तो ले, नहीं तो पीछे हट है। यानी वो बंदा जिसने 18 लाख की जगह 14 में ले ली है। अब मैं मिसाल दे रहा हूं ना, अब वो क्या था, किस तरह था, ये कहानी नहीं सुना रहा, वो किस तरह 14 में उसने ले ली, क्योंकि अल्लाह ने उसे हर जरूरत से बेनियाज कर दिया हुआ था। देना ही तो दे, नहीं तो जा जी। इस तरह आप अल्लाह ताला आपको करेगा। तो अमल बताता हूं, गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें, और एक कमेंट जरूर करें, और किसी एक ना एक बंदे से इस वीडियो को शेयर करें। और एक छोटी सी बात और करूंगा, मेरी वीडियो ये चोरी करके लोग अपने चैनलों पर लगा रहे हैं, कोई बैकग्राउंड गैप करके लगा रहा है, कोई इसी तरह लगा रहा है, तो उनसे बच के रहें। वहां पर बताया गया वजीफा कट नहीं करेगा, क्योंकि वो वीडियो मेरी चोरी कर रहे हैं। तो बहरहाल, या बात से तो जो बंदा किसी हाजत में फंसा हो, मजबूरी में, परेशानी में आ जाए, उसे चाहिए कि फजर के वक्त भी, और तकरीबन याद रखें ये जो जुल्हज का महीना है इस वक्त जो चल रहा है, इस महीने में आपने बेदरेग पढ़ना है, या बात से तो, या गिने बगैर, लेकिन नमाजों के बाद 120 मरतबा या रज़ाक ए, या बात से तो, या रज़ाक कहने लगा था। या रज़ाक भी का मतलब क्या है? हाजत रवा, कोई बात नहीं, बल्कि या रज़ाक या बात से तो भी कह सकते हैं, लेकिन आप एक ही नाम ये पढ़ें, या बात से तो। या बात से तो का मतलब है या अल्लाह मैं तंग हूं, लेकिन तू तो नहीं है ना परवरदिगार, है तू तो वसी है, तेरी कोई लिमिट नहीं है, मौला मेरे हाल पर भी करम कर। 120 बार हर नमाज के बाद पढ़ें, और ये जुल्हज के महीने में तो खुला पढ़ें, पढ़ के ढेर लगा दें। जब आप इस दुनिया में बाहर बाजार जाए ना सर्वाइव करने के लिए, कारोबार करने के लिए, लोग आपको फूलों से, यानी ये नहीं कि आप फूल यहाँ पर फेंकें, यानी आपको महसूस हो कि आपका फूलों से इस्तकबाल हो रहा है। भाई जी हम आपसे सामान लेना चाहते हैं, भाई जी ये हम आपसे सौदा खरीदना चाहते हैं, या जो भी आपका काम है, आप नौकरी करते हैं, वहाँ पर आपके जो मालकान है या अफसरान है या जो भी हैं, वो जनाब आपके साथ मोहब्बत से पेश आएँ, आपके कारोबार में बरकत इस तरह हो, आपकी तनख्वाह इंसेंटिव बढ़ जाए, तनख्वाह भी और इंसेंटिव भी। तो अमल करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी हर हाजत अल्लाह पूरी करेगा 120 बार हर नमाज के बाद। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।